ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها وملكه جوها وبرها وبحرها وزينه بالعقل وأكرمه بالعلم ليعرف نعمة الله عليه فيشكرها. نحمده تعالى على نعمه ونعوذ به أن نكفرها ونسأله المزيد من فضله. ومن عدى نعم الله عليه فلن يحصرها. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى الصراط المستقيم وعلمنا بالقرآن أشرف تعاليم وجعل الإسلام دينا جامعا من مصالح الدنيا والآخرة. فلذلك قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الموحى إليه بقوله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمرنا الله تعالى بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، جاء الدين بخير كثير، وخير ما جاء به توحيد والاتحاد. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، والمؤمن رحيم رؤوف، ويد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم الغاسية، والمؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلذلك قال الله تعالى:
فلذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إخوة الإيمان والإسلام، waxay ku saabsan tahay khudbadeenu maanta jimcadan ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta qiimaha badan leh uu ku soo dejiyay insaanka markii uu caqliga iyo waxbarasho ku karaameeyay. diintaasi waxay xambaarsan tahay oo ugu mudan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu ku faray addoomihiisa midnimada inay ku midoobaan qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo kelimatu tawxiid واعتصموا بحبل الله جميعا. إلهي وحاو فري المؤمنين تا حرق إلهي إني قبصدان أو آني كوكلتين دين تا إلهي وكسو تشيي من هذاك ربي سبحانه وتعالى مركي وأبوري ملايكة يوحو الشيغين وأبوري خلقي خليف كنغني يا أرض الله oo bid iyo bariba maamuli doona iyaga ambiyada iyo rusushuba ay ka dhalanayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala tajcalu fiiha man yufsidu dimaa wa yufsiku fiiha dimaa. malaa'igtu ilaahay waxay weydiiyeen waxaad abuuraysaa dad dhulbi'isa oo dhiig ku daadiya ardada korkeeda annagoo oo habeen iyo maalin tasbiixda iyo tadkiirta iyo dikrigaaga wadna. إلهي سبحانه وتعالى وحاو عديي وحان أغهي وحيدان أغين. إلهي سبحانه وتعالى خلقك خليفك كائل من نبي آدم. إلهي عقلك وكو كرامي مخلوقك لو كغصوعي وأصو دري رسولك رسوش وفضلك بدنا u soo diray diinta diimaha ugu qiimaha badan leh ama nasaqday diimaha kale. ilaahayna uu ku tilmaamay kuntum khayra ummah ukhrijat lin-naasi ta'muruuna bil-ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar. inay tahay ummad adduunyada korkeeda timaado ummadda ugu khayrka badan leh. waxa uu ilaahay faray inay ku dhaqmaan kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyay. waxa uu cadeeyay واعتصموا بحبل الله كوكل تجينا حرق إلهي والله قبصنا وتوحيدك. وحاو عدي آيات كلا إنما المؤمنون إخوة ورالو إنيهن عدة الرميسي إلهي حرق إلهي وذا قبصتا. وحاو عدي مركا إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. waxaa ka abuurantihiin aabba iyo hooyo keliya shucuub iyo qabaa'il baa laydinka dhigay. waxaa laydinka dhigay inaa isku aqoonsataan keliya oo qofku ku ogaado qaraabadiisa oo cidda xalaal u ah guurkiisa iyo cidda kale ayaan ugu talagalay. waxa uu cadeeyay in aqrabakum cinda allaahi atqaakum. ahaataan قبائل كلا دوانية الشعوبية كلا ريره عدة إلهي أكتي سوحكاه وعدة إلهي عبدين كعب سيدا بدن له. كآيات داسي وحي نوت الماميان آياتها صدح ذين وآخريني وحي نوت الماميان إنسان كو آدم يحاويني كابوريهم أبيه يعيد ودرسنا وحفظ لي أنا كلا لهين. إسلام مركانا ربي سبحانه وتعالى وهو عدي أنت إلهي الرميسا إني ولا ليهين شعوب تاي قبائشة تهين عدة وغمضننا وعدة إلهي كعبسته. محايم هلكا وقالنا مركا عدة أدوية دور كركيدة الشرف كربتا آخر الشرف ربطه عزة دوية عزة آخر بهلسة وعدة إلهي كبغانسة وحاو دنبا
rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii uu walaalaha ku tilmaamay mu'miniinta waxa ay ka dhigan yihiin jasad kaliya mu'minkuna waa ra'uuf raxiim oo turis badan mid kamida markay wax gaaraan dhamaan jidhku sidoo u soo jeedo habeenka ayuu qofku u soo jeedayaa qofka matala farika xanuunsato sidoo u dhibtoonayo ayay muuminiintu isugu jir dibicsan yihiin sida awgeed markuu rasuulku taa tilmaamay waxa uu ka digay waxa burburinaya walaalnimada iyo kalgacaylkaas islaamku inay iska ilaaliyaan waxa kowka qabyaalada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ka digay in hadii loo isticmaalo oo loo adeegsado shariicada wax ka duwan iimaanka qofka iyo islaamnimadiisa inay burburinayso oo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii Ilaahay uu soo diray jalla wa ala koonkan waxa uu la kulmay iyada oo waxa kaliya lagu kala baqdo ay qabyaalad tahay waxa la aaminsan yahayna ay awood iyo ismuquunin tahay isla markaa ay yihiin dadku sida bahaluhu ay u kala adeeg yihiin ee ay u kala xoog roon bini aadamku ay u kala xoog badan yihiin oo la isku tixgeliyo tirada iyo nimbayntu inama leeyahay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waqtiga waxa uu ku tilmaamay dadku inay naar qarkee taagnaayeen dabeedna Ilaahay qabyaaladii wuxuu kaga badbaadiyay tawxiidka oo ah kalimad Ilaahay al-ulya iyo in kitaabka Ilaahay lagu midoobo sida awgeed baa waxa uu tilmaamay innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintu inay walaalayihiin waxa uu nabigu uga digay oo yiri iska bariyeena waxa xun ee qabyaalada la yiraahdo وحول ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وعو رسولك محمد المامي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية قفك كباغة لا يريره بلاي أم بكل انت لا يريره بلاي أم بكل دقالمة لا يريره بلاي inaanay Ilaahay agtiisa waxba u oolin oo dariiqada maanta islaamka ee kaamilka ah oo dibadda ka noqonayo markii rasuulku uu cadeeyay qofka diin la'aan inuu ku dhimanayo qabyaalad u dhinta waxa ay weydiiyeen yaa rasuulallah Ilaahay baa na faray inaanu kaliya caabudno labada waalidna aanu u samafalno wa bidul qurba qaraabadana isaga na faray inaanu xiriirino qabyaalada noocee baad nooga digaysaa bay weydiiyeen rasuulka Ilaahay qaal wuxuu antu ciina qowmaka ala dhulm shayga xaraamta ah waa in dhulmi iyo dil iyo macsi la isugu kaalmeeyo laakiin in khayrka la isugu kaalmeeyo amba walaalka aad dhulmiga ka qabato amba reerkiina aad dhulmiga ka qabataa حاران معها سيدنا كتاب مسلم قعد أم عبد الله بن عمر بن النبي كورنا صلى الله عليه وسلم قال الرسول كوحده من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه وحاو كدغيا إنك الظلم ugu kaalmeeyo qabiilkiisa ee ugu hiiliya waxa uu la bidoqanayaa iimaan la'aan iyo diinaan uu ka tahay sidii awr weyn oo ceel kula dhacay xagga qaarka hore oo markii la isla badbaadiyana ay dabadii u gooday macnaa sidoo rajalaan u yahay Ilaahay agtiisana in qabyaalad loo dhinto iyo in lagu baaqo aanay waxba oolen keliyana ummad waxa burburiyay qabyaaladahay soo ka digaya ayuu xadiidka rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam inoo soo gudbiyay sida muslim ku sugan wuxuu yiri nabigu man qaatala tahta raayatin amiyatan yaqdabu li'asabi aw yad'u ila asabiyya aw yansuru asabiyatan faqutila قتلة جاهلية أو كما قال المصطفى
صلى الله عليه وسلم قفك على قبيلة كدينتا الكيس او عرونيا او ظلم السمينيا ام بقبيلة كييريا wax ku dila aan bal lagu dila waxa uu dhimanaya geeridii jaahiliga walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiina muhammad waxa uu ku tilmaamay ra'uuf rahiima rasuulkiina waxa uu inaga hadlay waxa ummadda iimaankeeda dilaya midnimadeeda dilaya inay tahay shayga kaliya ee tacassubka aan baqabiyaalada walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda beledkan ku nool markii ilaahay uu ka sarxiyay in dib badan ay dhacday ilaahay uu soo celiyay waxay dalkoodu ku horumaray wax ku noqdeen midnimo iyo is-ilaashi iyo qabyaalad la'aan xagga ilaahay bay u durkeen waxa ay dhammaantood isku dayeen oo bilaash kumay imanin dhismaha iyo dhaqanshaha iyo waxbarashada iyo beledka caamirani isku tashi iyo midnimo ayuu dalkani ku dhismay kaliya waxa uu maanta halis u yahay in halkii 19 ay maraysay inay dib ugu noqoto qabyaalad ugu noqoto oo maanta durbaanka baxaya uu yahay tolaya reer hebelay waxaan walaalayaal uga digaynaa dadka muslimiinta gaar ahaan inta masaajidda soo galeysay dadka indhaha u ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku abuuray cibaadadiisa dad iyo diiniyana inaad wax soo kordhisaan lagu abuuray in aynu ummadeena uga digno rajalaanta qabyaalada iyo dhibta ay ummadan u leedahay siday u burburiso shucuubta khilaafku u burburiyo إلهي آيات أن كفر فرني خطبتنا جمعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلهي وحلي حرق إلهي قبصده وكوكل التقينة ها كتاب كاسا إذن مدينية آخر دينا يا دويدنا بيسكا يا صحية همرمنا حتى مرنتان وبودينا يا تيسا شرفت يا قيمها على هذين بابايا ما أنت ولا ليال وحين كسيجا إن إلهي سبحانه وتعالى وينجبت بهذه إلهي أمنك يا إيمانك وهاي نويل عليه إن سيدا بحالها إن سعنه أو سيدا أو عرورة الله قاتي الكها يجمع دوحة قاتي ونتيم مدلمدة وحبربرينيا وإن قبيل كوادي ينسى oo aanay nadaqaynin oo aan aakhiriya adduunyada waxayna taraynin waxaynu jumcadan isfaraynaa walaalayaal in kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu qabsano oo ruux waliba isagoon cidna danaynaynin oo isku dayo inuu naar ka badbaado aakhirana uu cisi ku noolaado adduunyada cisi ku noolaado walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى قفكن يسقو كلي ذبيبو أبورو أبيه يا كدالي كلي ذابا حباش اللي جوجينيا يوم ما هذا كلي بعد إلهي اللي جوهر كينيا وحد كبت بعديسا وحي ربي كوت المامي رسولك اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو حرق إلهي والله قبصده وحي إلهي نو أبوري أو أينو كعمل فلانو iyo inaynu u diyaar garowno geerida waxa ka dambeeya ilaahay subhanahu wa ta'ala dalka iyo diinta baa inoo ilaaliyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa amniga iyo iimaanka baa inoo ilaaliyo aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما وصانا الله تعالى بقوله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله ثم صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما
كما أمر الله تعالى بقوله جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا رخاء اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله ما تصنعون وأقيموا السلام